الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات. أحمده سبحانه وأشكره شرع لنا الأعياد وأفاض علينا السرور ونور قلوب المؤمنين بنور التقوى والحبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, dan tidak ada sekali-kali pilihan bagi mereka, yakni orang-orang musyrikin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencipta apa yang Dia kehendaki, dan Dia juga Maha Kuasa untuk memilih dari semua ciptaannya yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam setahun, dan Allah memilih bulan Ramadan dan 4 bulan haram sebagai bulan-bulan terbaiknya. Begitu juga Allah ciptakan bilangan malam dalam setahun, dan Allah Subhanahu wa taala memilih 10 malam terakhir Ramadan sebagai malam-malam terbaiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bilangan siang dalam setahun, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal Dzulhijjah sebagai siang atau hari terbaiknya. Dan tak terasa jamaah sekalian, kita bersama telah melalui 9 hari dari 10 hari terbaik tersebut. Maka hari ini jamaah rahmatullahi oleh Allah, kita tengah berada di hari Idul Adha. Kita tengah berada di hari Nahar. Kita tengah berada di hari Al-Hajjil Akbar, yakni 10 Dzulhijjah, hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud,
Rasulullah SAW bersabda, "A'zamul ayyami 'inda Allah yaumun nahr." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahr, hari penyembelihan. Hari ini Rasulullah SAW membagikan daripada harta tersebut kepada Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan hari yang paling agung ini. Dan semoga tahun-tahun berikutnya Allah perkenankan kembali untuk kita bisa berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma ala hadha tab'tu. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia bagi kaum muslimin. Bukan karena Idul harta ini Adha seringkali dijadikan sebagai syiar mulia yang membangkitkan semangat pengorbanan dan perjuangan. Aku mengikuti, khususnya pengorbanan. aku mengikuti engkau ya Rasulullah. Aku hanya ingin tertusuk oleh anak panah di arah leherku ini. Yang merupakan Nabi Ulul Azm sebagai seorang syahid yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala Subhanallah dirinya wa Ibrahim alladzi waffa, yang mengatakan hal tersebut. Ibrahim Tak lama yang telah kemudian berjuang ada sempurna, peperangan dan kembali. Ibrahim yang telah berkorban sempurna dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat jejak sejarah, ternyata banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun yang paling masyhur, yang paling dikenal adalah pengorbanannya ketika dia mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lihatlah jamaah rahimakumullah, bagaimana pengorbanan, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa sejak lama Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan, sangat mendamba-dambakan keturunan yang saleh. Bahkan seringkali ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikan kepadaku keturunan dari orang-orang yang saleh. Dan di usianya yang ke-86 tahun, setelah dia dicampakkan oleh kaumnya, bahkan hendak dibakar hidup-hidup di sebuah api yang begitu besar, namun Allah selamatkan. Dan setelah ia bersabar atas rentetan ujian-ujian dalam mendakwahi mereka, Allah baru memberikan kabar gembira kepada dirinya akan lahirnya seorang anak yang nantinya diberi nama oleh Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dia Ramadan sebagai malam-malam terbaik, anak yang halim. dan Allah Subhanahu wa taala santun menjadikan bilangan siang dalam setahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal Zulhijjah sebagai siang atau hari terbaiknya. Dan tak terasa jamaah sekalian, kita bersama telah melalui 9 hari dari 10 hari terbaik tersebut. Yang diperintah, maka hari ini jamaah rahmatullahi Allah, kita tengah berada di hari Idul Adha. Kita tengah berada di hari Nahr. Kita tengah berada di hari Al-Hajjil Akbar, yakni 10 Dzulhijjah, yang telah lama diharapkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirinya untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Namun dengan cukup tegar Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu ini kepada anaknya yang tercinta. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Dia katakan, wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka fikirkan apa pendapatmu. Maka Ismail yang ketika itu baru beranjak dewasa, yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan, mengatakan kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Dan subhanallah jamaah sekalian, bahkan sesaat sebelum disembelih, sempat-sempatnya Nabi Ismail, seorang anak yang bijaksana, yang santun, dikatakan gulamin halim, seorang anak yang santun, yang sopan, yang bijaksana, sempat-sempatnya sebelum disembelih ia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, usdud alayya ribati hatta la adtarik. Dan riwayat ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Wahai ayahku, sebelum Ismail disembelih, yang mengatakan kepadanya,
Ya abati usdud alayya ribati, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku sehingga aku nantinya tidak bisa banyak bergerak. Waqf anni thiyabaka li'alla yatanaddaha alayya syai'un min ad-dam fatarahu ummi fatahzan. Dan angkat sisi-sisi bajumu, sisi-sisi pakaianmu agar tidak terkena percikan darah nantinya, supaya ibu nantinya ketika melihat tidak menangis. Wa asri' marra as-sikini fi halqi liyakuna al-mautu alayya ahwan. Dan segerakanlah pisau dalam mengayunkannya di atas leherku agar kematian bisa menjadi lebih mudah kepada diriku. Subhanallah. Allahu akbar. Inna hadza lahu al-bala'ul mubin. Ini merupakan ujian yang sangat besar, ujian yang sangat nyata untuk keduanya. Namun karena ketegaran, karena hati yang begitu kokoh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka keduanya pasrah. Mereka keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan sementara tubuh Ismail telah diletakkan pelipisnya di atas batu, namun Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang kokoh di dalam hati keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan dzibhin 'azim, wa fadainahu bi dzibhin 'azim, dan kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang agung dari langit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah jalan yang selalu mudah, bukanlah jalan yang selalu mulus. Ia menuntut pengorbanan jiwa, dia menuntut pengandalian hawa nafsu, serta dia menuntut pengalahan terhadap syaitan laknatullah alaih. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kandungnya sendiri yang telah lama, bahkan 86 tahun, di usia ke-86 tahun dia baru dikaruniai seorang anak. Namun jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan cintanya kepada Ismail anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa para jamaah sekalian yang lebih berat daripada ujian seorang ayah yang diperintahkan dengan perintah yang tidak biasa, diperintah untuk menyembelih anaknya yang lama sekali dia tunggu, yang bahkan seringkali dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ujian apa yang lebih berat? Bahkan mungkin orang tua tidak rela bahkan ketika anaknya mau ditukar dengan dunia dan isinya. Subhanallah, ini adalah pengorbanan yang hakiki, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan demikianlah sunanul anbiya war rusul salihin. Dan begitulah tradisi para nabi, tradisi para rasul dan orang-orang yang saleh. Mereka rela mengorbankan segalanya, rela mengorbankan jiwa raganya, hartanya, waktunya, istirahatnya untuk membela agama Allah, untuk meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, karena mereka tahu bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harga tertinggi dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang hakiki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Rahimani wa La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. wa taala membutuhkan Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia bagi kaum muslimin. Lihatlah Idul Adha seringkali dijadikan sebagai syiar mulia yang membangkitkan semangat pengorbanan dan perjuangan. Allah, pemimpin para nabi dan rasul, manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Jamaah, ia telah melalui ujian demi ujian di atas muka bumi ini, melalui ujian-ujian dalam kehidupannya. Beliau rela berkorban untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dikorbankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Selama di Makkah, seringkali beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan intimidasi yang tidak berperi kemanusiaan.
Percobaan pembunuhan seringkali dilakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan celaan, hinaan, cercaan, dikatakan sebagai seorang yang gila, sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Ketika dia berdakwah ke daerah-daerah yang asing, yang didapati adalah batu dan hinaan serta celaan. Sahabat-sahabatnya dihinakan, dibunuh dan lain sebagainya. Ujian demi ujian, namun Rasulullah SAW menghadapinya dengan penuh pengorbanan dan perjuangan jamaah rahimakumullah. Bahkan perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW tak berhenti di medan dakwah, tak berhenti di medan jihad saja, tetapi juga dalam kesabarannya, dalam menanggung kesulitan hidup yang beliau hadapi, kesulitan hidup yang beliau hadapi dan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, menceritakan bagaimana keadaan dalam rumah tangganya. Wallahi, kata Aisyah, inna lananzuru ila al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathatu ahillatin fi syahrain. Demi Allah, kita melihat hilal, kemudian kita melihat hilal lagi, kemudian melihat hilal yang ketiga kalinya, 3 hilal, yakni dalam 2 bulan. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah nar, dan sama sekali tidak pernah dinyalakan di dapur Nabi SAW api. Mereka tidak mendapatkan apapun untuk dimasak dalam tempo 2 bulan jamaah sekalian. Mereka mencukupkan dirinya dengan kurma dan air. Pengorbanan yang begitu luar biasa dari uswah kita Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat-sahabat begitu luar biasa dari uswah kita Rasulullah SAW. Dalam juga para sahabat-sahabatnya yang mulia subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sangat jujur dalam berkorban. Lihatlah untuk para sahabat yang mulia yang dalam menyiarkan syiar la ilaha illallah. Lihatlah seorang sahabat yang mulia sebelum dia masuk Islam yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat tampan. Dahulu sebelum dia masuk Islam, hidup dalam kemewahan, hidup dalam naungan cinta dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Namun ketika keimanan telah masuk ke dalam relung hatinya, maka dia memilih keimanan dibandingkan kemewahan, dibandingkan kemewahan-kemewahan dunia yang saat itu dirasakan. Yang memilih untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah, yang memilih hidup sederhana. Bahkan dikatakan banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam melalui tangan Mus'ab bin Umair, ya, melalui Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan pernah diceritakan dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dipukul mundur oleh kaum musyrikin ketika itu, maka ada salah seorang kafir yang bernama Ibnu Qami'ah yang menghampiri Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang ketika itu dia memegang panji la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Qami'ah menebas tangan kanannya yang ketika itu memegang panji. Maka tak hilang akal, panji atau bendera tersebut dia pegang dengan tangan kirinya, dan Ibnu Qami'ah menebas tangan kirinya juga, sehingga buntunglah kedua tangannya. Dan Mus'ab tidak kehilangan akal, dia sandarkan tiang bendera tersebut ke dadanya. Kemudian dia tertusuk oleh anak panah dan akhirnya dia syahid fi sabilillah. Perjuangan demi perjuangan jamaah rahimakumullah. Bahkan tak sampai di situ disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, yang dulunya dia adalah seorang yang sangat bergelimang harta, bajunya bahkan dikatakan ketika Mus'ab berjalan maka parfumnya terdengar dari jarak sekian dan sekian. Namun ketika meninggal dunia, lihat dia terbujur kaku dengan sehelai kain, yang dikatakan ketika kain tersebut diarahkan ke atas atau ke arah kepalanya maka kakinya terlihat. Ketika kain itu ditarik ke arah kakinya maka kepalanya terlihat. Subhanallah, hartanya, jiwanya, seluruhnya dikorbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Shaddad bin Al-Had. Ada seorang Arab Badui datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, tak lama dari hal itu ada panggilan untuk perang. Dan akhirnya si Badui ini mengikuti peperangan. Dan Alhamdulillah, umat Islam ketika itu meraih kemenangan yang sangat luar biasa. Banyak mendapatkan ghanimah. Dan selesai peperangan jamaah sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan daripada harta ghanimah tersebut kepada para pejuang. Dan melihat kejadian tersebut, si Arab Badui ini menghampiri Nabi dengan mengatakan, apa-apaan ini ya Rasulullah? Rasulullah menimpali Arab Badui ini adalah jatahmu dari harta ghanimah, karena engkau turut berperang sebagai mujahid fi sabilillah. Lalu apa perkataan dari Arab Badui ini? Menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, Arab Badui ini mengatakan, ma'ala hadza taba'tuka. Bukan karena ini aku mengikuti engkau ya Rasulullah. Bukan karena harta ini aku ikut agama engkau ya Rasulullah. Walakin ittaba'tuka ala al-murmaha huna bisahm. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Aku mengikuti engkau ya Rasulullah. Aku hanya ingin tertusuk oleh anak panah di arah leherku ini. Bukanlah jalan yang selalu mulus. Lalu aku bisa yang menuntut pengorbanan jiwa, dan nantinya yang menuntut pengandalian hawa nafsu, serta dia menuntut pengalaman terhadap syaitan la'natullah alaihi. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah menyembelih putra kandungnya sendiri yang telah lama, bahkan 86 tahun, usia ke 86 tahun dia baru dikaruniai seorang anak. Namun jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan cintanya kepada Ismail anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa para jamaah sekalian yang lebih berat daripada ujian seorang ayah yang diperintahkan dengan perintah yang tidak biasa, diperintah untuk menyembelih anaknya yang lama sekali jatuh. Bahkan seringkali dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ujian apa yang lebih berat? Bahkan mungkin orang tua tidak rela, bahkan ketika anaknya mau ditukar dengan dunia dan isinya. Subhanallah, ini adalah pengorbanan yang hakiki, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jiwa raga, waktu istirahatnya, waktunya, semuanya dikorbankan untuk Allah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Lihatlah Umar bin Khattab, dia pernah mengatakan ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, dan ketika itu aku sedang memiliki kecukupan harta. Umar bin Khattab berniat untuk mengalahkan Abu Bakar. Kita tahu bahwa para sahabat adalah orang yang paling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Umar bin Khattab hanya tidak bisa mengalahkan seorang, yaitu Abu Bakar, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ketika itu Umar bin Khattab berniat untuk mengalahkan Abu Bakar. Ia datang kepada Nabi SAW dengan setengah harta, jamaah sekalian. Jika kita punya harta 100 juta, 50 juta diberikan kepada Rasulullah. Jika kita memiliki harta 1 miliar, 500 juta. Jika dia memiliki harta 5 miliar, 2,5 miliar, dia berikan kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam nominalnya berapa. Dia datang kepada Nabi SAW dengan setengah hartanya. Lalu tak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq ternyata datang dengan seluruh harta yang dia miliki. Sampai Rasulullah heran dengan mengatakan, "Madza abqaita li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Abu Bakar menimpali, aku hanya menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak tegak dengan santai, tidak tegak dengan berpangku tangan, namun ia tegak dengan darah, ia tegak dengan air mata, ia tegak dengan perjuangan yang tulus. Sebab jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat kita. Sehingga kita butuh yang namanya pengorbanan dan perjuangan, jamaah. Sekarang lihatlah pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama kita ini, apa yang telah kita perjuangkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan surganya, untuk mendapatkan firdausnya yang begitu tinggi. Salat 5 waktu kita mungkin masih sering kita lalaikan. Salat 5 waktu kita mungkin sering kita tunda-tunda. Adapun dalam rangka bisnis mungkin seluruh waktunya kita bisa dikatakan
Dalam rangka bisnis kita hadir bahkan rela 4 jam sebelum kita terbang, sebelum kita naik kereta api. Apakah ini perjuangan kita jamaah sekalian? Apa yang telah kita perjuangkan untuk agama ini? Begitu berat tangan kita untuk bersedekah di pos-pos sedekah umum, bersedekah kepada kerabat kita, bersedekah kepada orang-orang terdekat kita, didikan Nabi mereka adalah sahabat-sahabat yang keluar dari madrasah Rasulullah untuk kaum muslimin secara umum. Tentu Akan tetapi jika melihat buahnya berjuang gaya hidup dengan segala apa yang dia miliki, untuk maka mereka hal-hal juga duniawi mengikuti lainnya begitu mudah keteladanan untuk daripada mengeluarkan buahnya, hartanya. Apakah dia ini yang kita perjuangkan untuk seluruh Allah jiwa Subhanahu raganya, wa taala? waktu istirahatnya, waktunya, Begitu semuanya berat langkah kaki kita dikorbankan ini untuk Allah, untuk menuju untuk meninggikan majlis-majlis kalimat ilmu. la ilaha illallah. Begitu berat langkah kaki kita ini untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada urusan pertandingan, urusan konser, untuk menonton sinetron atau menonton bola, kita rela menghabiskan berjam-jam di depan layar. Apakah ini perjuangan kita jamaah rahimakumullah? Sementara para pendahulu kita dari orang-orang saleh, para anbiya dan rasul, mereka berkorban dengan seluruhnya jamaah sekalian untuk agama Allah, untuk agama yang sangat mulia ini. Maka marilah kita hidupkan semangat pengorbanan dan perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apapun profesi kita, apapun keahlian yang Allah berikan kepada kita, apapun jabatan yang Allah embankan untuk kita, hendaknya kita semua arahkan itu semuanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan syariat-syariatnya. Jika Allah beri kita ilmu, maka berjuanglah dengan ilmu kita. Jika Allah beri kita harta, maka berjuanglah dengan harta kita. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tenaga, keahlian dan lain sebagainya, maka gunakanlah seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kemuliaan seorang hamba bukan terletak pada harta yang dia miliki. Kemuliaan seorang hamba tidak terletak pada jabatan yang dia emban. Kemuliaan seorang hamba tidak terletak pada keturunan yang dia banggakan, akan tetapi kemuliaan seorang hamba terletak pada sejauh mana dia mau berkorban, sejauh mana dia mau berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu berisi orang-orang yang telah hidup di dunia melalui perjuangan dan pengorbanan. Bukanlah orang yang ketika di dunia dia hidup santai berleha-leha, mencari dunia dari mulai membuka mata hingga menutup, membuka kembali, yang diurusi hanya dunia. Padahal kita hidup di dunia untuk akhirat. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan ketahuilah, di surga isinya adalah orang-orang yang telah Allah berikan ujian dan mereka telah lulus dari ujian tersebut. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberikan balasan al-ghurfah, yaitu tempat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, bima sabaru, karena kesabaran mereka, karena perjuangan mereka yang begitu tulus dan dilakukan ketika di dunia. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka mendapatkan persembahan keselamatan, ucapan salam dan salam penghormatan. Kemudian Allah juga berfirman dalam sebuah ayat, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar mereka karena kesabaran mereka, karena perjuangan mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ganjar? Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka jannatan wa harira, yaitu surga yang seluas mata memandang, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang berisi kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, atau bahkan belum pernah terlintas oleh satu hati manusia pun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, izinkan khatib memberikan sebuah nasihat singkat untuk para muslimat, untuk para akhwat, para ibu-ibu yang ada di belakang. Wahai para muslimat, jadilah wanita-wanita yang salihah agar menjadi perhiasan dunia. Wanita salihah adalah perhiasan dunia.
Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata', dunia ini adalah kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik kesenangannya, sebaik-baik perhiasannya adalah wanita-wanita yang salihah. Begitu juga ketika Rasulullah SAW ketika ditanya tentang harta terbaik, maka Rasulullah menjawab di antaranya wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih, seorang istri yang mukminah, seorang istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bahu membahu menolong suaminya dalam keimanannya, dalam ibadahnya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para muslimat, wahai para akhwat, jadilah wanita-wanita yang salihah, yang taat kepada suaminya setelah taatan kepada Allah dan Rasulnya. Carilah selalu keridhaan suami, utamakan suami daripada siapapun selagi suami memerintahkan kepada yang benar, tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena ridha suami itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhala al-jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya ridha, sementara suaminya rela akan kebaikan-kebaikannya, dakhala fil jannah, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk jamaah sekalian. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.